does not come out of this. Devotional place. Also, this is the renovation of Balaji Temple. This is not new temple. Originally, it was a renovation. Astala Shakti Pita, Astalakshmi, Panchayatra. This is also all the avatar and above that everything you are only man-made things. You can see GoPro from that side. Here you will get the compound. Lord Ganesha. Whole, sir, whole. This is the Lord Ganesha, Adideva in Telugu. Akanda Deva. One creation of also is here, sir. 1 minute, please. All Indians are world peoples. Dwadash. Peaceful and very comfortable time. Thank you, sir. Babu. Hey, Rajana, there. Timadu, under. మన కమిటీ వాళ్ళు ఉండాలి మనం ఇంకా అవుతాల కారణం ఒక్కొక్క వేణు ఉన్నాడా రైట్ మిస్టర్ hey ముత్య లాస్ట్ నోడు Pattabi Raguraman. I am coming from Chennai. Dalmia Cement ka zonal sales manager. Feeling எனக்கு இந்த கோயில்ல எனக்கு கிடைச்சதோ அந்த ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு மட்டும் இல்லை, என்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் என் குடும்பத்தாருக்கும் என்னை சார்ந்த மாநிலம் சென்னையோ அல்லது தமிழ்நாட்டில் சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் உள்ள அத்தனை பேருமே அங்கேருந்து எப்படி அங்கேருந்து நான் திருப்பதி அப்போது ஸ்டேட் வைஸ் அந்த டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் சாமி கும்பிட்றதுன்னா ஒரு பிளெஸ்ஸிங்னா நம்ம திருப்பதிக்கு வர்ற மாதிரி எல்லாருமே இங்கே கண்டிப்பாக வரணும். எனக்கு இன்றைக்கி என்ன ஒரு அனுபவம் கிடைச்சதோ, என்ன ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சதோ அந்த ஃபீலிங் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு திருப்தி கண்டிப்பாக இருக்கும். எல்லாரும் கண்டிப்பாக வழிபடணுங்கிறது என்னுடைய கனிவான வேண்டுகோள். தேங்க்யூ. When I came to this temple, I was having a feeling that it is a village, very small temple, but it was such a magnificent temple. I am really very happy. The moment I came inside an hour back, from then the vibrations and the feeling was really very good, and I felt very happy to see that all the Panchabhutas, Lord Shiva, Vishnu, everybody are in the same premises. And this is the first time I have seen that these 5 Panchabhutas are kept in the same sanctum, where it was really giving a very mindful and mind-blowing effect. And I was also told that when I go around the temple 5 times, I will definitely give whatever I ask for, that will be given to me. And after that, while getting after everything, I'll have to come back to this temple for acknowledging the fact that I have got everything. I definitely believe that over a period of time, I will definitely come back again to this temple to go around the temple for again 5 times to acknowledge the fact that I have got that amount of satisfaction from this temple. And I wanted to tell Mr. Maheshwar Reddy and Surya and Satya, the entire family, that this is something which is a marvelous effort which they are making out of their personal time, effort, money and what not to say. Everything was really a grateful thing, and I say that God will bless them, their family and all the people working here with all the almighty blessings, and wish them all the very best in their life. Thank you very much. పునర్నిర్మాణం అవుతున్న హరిహర క్షేత్ర శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థాన సందర్శనకి తమిళనాడు నుండి ఇద్దరు ఆత్మీయులు వచ్చి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరు చూసిన తర్వాత మన దేవస్థానం చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పి ఇద్దరు చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా వాళ్ళకి మన స్ఫూర్తిగా తెలియజేద్దాం. తమిళనాడు వాసులందరికీ వాళ్ళు పిలుపునిచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి తమిళనాడు నుండి మంత్రాలయం వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొడుమూరు హరిహర క్షేత్రాన్ని సందర్శించి ఇక్కడ వాళ్ళకుండే శారీరక మానసిక ఆర్థిక సామాజిక బాధలను పోగొట్టుకోవాలంటే గుడి చుట్టూ 5 రౌండ్లు తిరిగి పిలుపునిచ్చారు. ఇటువంటి ఆత్మీయులకి మన కొడుమూరు వాళ్ళ ఆతిథ్యం కూడా మనకు అదృష్టం. భవిష్యత్తులో మన కొడుమూరు
అతిథి దేవో భవ, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోరుకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఏ ఒక్కరు అన్నం లేకుండా చనిపోకూడదు. దాని ఉద్దేశంతోనే ప్రతిరోజు ఉదయం పంచామృతాభిషేకాలు మరియు ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం, నిత్యాన్నదానం కొన్ని వందల వేల మంది అన్నం పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ఈ దేవస్థానానికి ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరూ చూసి చాలా చాలా బాగుందని చెప్పిన తర్వాత దేవస్థాన కమిటీ సభ్యులందరికీ బాధ్యత పెరిగింది. ఇంకా బాగా చేయాలి, ఇంకా బాగా కట్టాలి, ఇంకా ఏం చేయాలి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఉండే ప్రతి విషయం కూడా అంటే దేవస్థానానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి దర్శనం ఉచితంగా ఉంటుంది, హారతులు ఉచితంగా ఉంటాయి, అభిషేకాలు ఉచితంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ జరిగే ప్రతి కార్యక్రమాలు అంటే తలనీలాలు సమర్పించుకోవడం ఉచితంగా ఉంటుంది, కొబ్బరికాయల కొత్తలు ఉచితంగా ఉంటుంది, పార్కింగ్ ఛార్జీల్లో పడుకోవాలంటే రూములు ఉచితంగా ఇస్తారు, పెళ్లి చేసుకుంటే కిలోమీటర్లు ఉచితంగా ఇస్తారు కాబట్టి డబ్బు తీసుకుంటారు. దాన్ని ఆలయాలు ధర్మ నిలయాలు కానీ వ్యాపార సముదాయాలు కానీ చర్చలు పోతున్నా మొట్టమొదటి దేవస్థానం భారతదేశంలో ఉందంటే ఇది అవుతుంది. మన టార్గెట్ అని కాదు, హిందూ ధర్మం యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే ఏ దేవస్థానంలో కూడా భారతదేశంలో ఏ గుడిలో కూడా డబ్బులు నిజంగా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్న దేవస్థానాలు అవి పరిపుష్టిలోకి వచ్చేంత వరకు డబ్బు తీసుకోండి, ఆర్థిక పరిపుష్టి జరిగిన తర్వాత డబ్బులు తీసుకోవద్దు. అదే ధర్మం ఏంటంటే మనమందరం కలిసి దాదాల ద్వారా విరాళాలు స్వీకరించిన తర్వాత అది నిర్మాణం చేసి మనము వాడలకి చూడడం ఆశ్చర్యం. అంటే ఎవరు కూడా వ్యాపారాలు చేయొద్దు. దేవస్థానం చాటి చెప్పడానికి ఖర్చు దేవస్థాన నిర్మాణం 16 కోట్లతో పాంచరాత్ర రాగమ శాస్త్రం ప్రకారం దేవస్థాన సనాతన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ నిర్మాణం చేస్తున్న దేవస్థానం ఆలయాలు ధర్మ వ్యాపారం. అందుకే మనం మన దేవస్థానంలో ఇక్కడ చేసే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆనందంగా చేయాలి, పెద్దలకు గౌరవించుకుందాం, ప్రతి ఒక్కరి ఆహ్వానం చేద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కాకుండా భారతదేశం వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి రండి. ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు వేరే పని మీద వెళ్ళినా కూడా ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ ఒక రోజు నివసించండి, మళ్ళీ వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పెట్టరు. అందుకే మన దేవస్థాన నిర్మాణం మనం చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ, ఓం నమ శివాయ. నా పేరు ఎద్దుల మహేశ్వర రెడ్డి, హరిహర చేతుల శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర దేవస్థానం కోరుమూరు.